वेलकम टू एवरीवन। आज आसतु आमे पढ़िबा आम ओडिया ग्रामर रो ओडिया व्याकरण रो रूढ़ी एवं लोकवाणी। वेलकम टू एवरीवन। आज आसतु आमे माने पढ़िबा आम ओडिया व्याकरण रो रूढ़ी एवं लोकवाणी। ए क्लास टे आपण मानकर 10वीं श्रेणी पिला एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित होता विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा प्रवेशिका परीक्षा जो ओडिया व्याकरण प्रश्न समस्त विषय गुड़िक विशेष भाव में उपयोगी एवं राज्य सरकार द्वारा कराउथिबा आमर जेटी आरएसटी ओएवीएस एसएसटी ये सब एग्जाम गुड़िक यह विशेष भाव में उपयोगी। तो बर्तमान आसतु आम पढ़ा रूढ़ी एवं लोकवाणी। जदि वर्तमान पर्यंत आपण मैंने आम चैनल टी सब्सक्राइब करना तेबे ताले सब्सक्राइब करनियंतु। तो बर्तमान आसतु आम जानिबा रूढ़ी एवं लोकवाणी यही विषयटी। देखो गोटे उदाहरण रही झीटी खूब सुंदरी तार बाहागर घर को केते लोक आसिले से माने सविता को पसंद कले बाहागर स्थिर है शेष झीटी सहित पुओटीर बह है। सविता उदाहरण द्वितीय रही सविता गोटे चाउल गढ़ा ताकू देखा बर घर देखा आसिले झीटीर रूप मन को पाइला बाहागर स्थिर है शेष पुओटी सहित झीटीर हाथ घंटी पड़ा उभय हाथ को दी हाथ हेले। देखो ये दुईटी उदाहरण देछि आम से दुईटी उदाहरण संबंध में विशेष भाव में रूढ़ी एवं लोकवाणी किभली भाव में व्यवहार करा जाउछि ताहा आमे जानिबा। एटारे दुईटी अनुच्छेद को जदि आमे लक्ष्य करबा जानिबा जे एई दुईटी अनुच्छेदर भाव समान किंतु प्रकाश करबा कौशल भिन्न भिन्न। प्रथम दृष्टांत ठार द्वितीय दृष्टांतटी अधिक सुंदर और बोधगम्य कहले आम बुझीपारे। प्रथम अनुच्छेदर केतोटी वक्तव्य द्वितीय अनुच्छेद माने प्रकाश कराई एवं जेटी आम पढ़ले झीटी खूब सुंदरी ता बाहागर घर केते लोक आसिले सेपरि आउ गोटे उदाहरण सविता गोटे चाउल गढ़ा देखा किभली भाव में आम ताकू जानिबा। रूढ़ी एवं लोकवाणी व्यवहार खूब सुंदर यार अर्थ होची गोटे चाउल गढ़ा पसंद कले यार अर्थ मन को पाइला बाहागर है यार अर्थ होची हाथ गंठी पड़ा बाहा हेले यार अर्थ होची हाथ को दी हाथ हेले। गोटे चाउल गढ़ा अर्थ होची सबुठारु अधिक सुंदरी बा सुंदर। गोटे चाउल गढ़ा कौन शब्दर अर्थ सुंदरी सुंदर नुहे किंतु तीनटा यदि शब्द मिसीज ताहले यार अर्थ कौन हम अर्थ हम सुंदरी बा सुंदर अर्थात गोटे चाउल गढ़ा कहले माने बहुत सुंदर। ये देखो उदाहरण रही झीटी खूब सुंदरी तो ये लिखा गोटे चाउल गढ़ा यार अर्थ प्रकाश करुच्ची। ठीक से हीपरी माने जो रूढ़ी लोकवाणी रही गोटे केते गुड़ी शब्दर अर्थ को आउ गोटे शब्द प्रकाश करता है और ताहां शुणा भल लगे और श्रुतिबोध होता है और आमको बोधगम्य होता है। तेणुक रूढ़ी लोकवाणी संज्ञा हो क्या कहवा देखा रूढ़ीर संज्ञा कौन सी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अर्थात निजर अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थात निजस्व गोटे स्वतंत्र स्वाधीन अर्थ प्रकाश कले यहाँ रूढ़ी कहुए। धातुरु शब्द गढ़ा हुए शब्द क्यों गढ़ा हुए ना शब्दटी आम धातुरु गढ़ा हुए गोटे शब्दर अन्य शब्द गढ़ा होता है गोटे शब्दरू आउ गोटे शब्द भी गढ़ा हुए। शब्द तीन प्रकार शब्द केते प्रकार शब्द तीन प्रकार कौन कौन कहुए रूढ़ शब्द यौगिक शब्द एवं जोग रूढ़ शब्द। तेणुक शब्द होती तीन प्रकार रूढ़ शब्द यौगिक शब्द एवं जोग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या कहुए बर्तमान जानिबा। जो शब्द प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ प्रकाश न करी भिन्न अर्थ प्रकाश करे ताहाको रूढ़ शब्द कहुए। कौन कहुए रूढ़ शब्द कहुए अर्थात क्षत त्रयुक्त क्षेत्र क्षेत्र शब्दर प्रत्ययगत अर्थ होची जे क्षेत्रु त्राण करे मात्र यार साधारण अर्थ होची जाति विशेष। सेपरि घट युक्त घट घट धातुर अर्थ कौन चेष्टा करवा मात्र घट शब्दर अर्थ होची पात्र। सेपरि रूढ़ी बी रूह ती प्रसिद्धि उत्पत्ति व्युत्पत्ति बहिर्भूत अर्थ प्रकाशर शक्ति। तो यही भाव में आम कौन हो रूढ़ शब्द जहाँ प्रकृति प्रत्येक अर्थ प्रकाश न करी कौन करुच्ची भिन्न अर्थ प्रकाश करुच्ची कौन करवा रूढ़ शब्द बोली कहुए। से रूढ़ीर देखा रूढ़ीर केते गुड़े उदाहरण रूढ़ी प्रयोग केते गुड़े पद समष्टि बा खंड वाक्य को लक्ष्य करवा एठारे किभली भाव में रूढ़ी प्रयोग कराई आमे जानिबा। अंधार को टेका पकेवा अंधार को टेका पकेवा यह हूँ गोटे रूढ़ी। सेपरि अरण्य रोदन यह गोटे रूढ़ी। ये रूढ़ी गुड़िकर अर्थ कौन जानिबा। प्रथम खंड वाक्य
खंडवाक्यर अर्थ नुहे कौन अंधारिया स्थान को टेका पड़े अर्थात ये जो अंधार को टेका पकड़ा ता माने नुह अंधार जगह टेका पड़ा यही जो अंधार को टेका पड़ा ये शब्दर अर्थ हूँ कौन विषय रे स्पष्ट ज्ञान बा धारणा अर्जन न करी केवल अनुमान को भित्ति करी कौन कार्य करवा अनुमान करी किसी काम करवा भावगत साम्य जहाँ था ना कहीं एथारे अंधार को टेका पकाइबा शब्द ये जो अंधार कहले शब्दर अर्थ अलग टेका अलग पकाइबा अलग किंतु ए तीन टा तब मिसी जाउछंती यार गोटे नुआ अर्थ अभिधानिक व्युत्पत्तिगत अर्थ त्याग करुछंती अभिधानिक कहले जो हमर जो अभिधान रही आमर जो डिक्शनरी कहे व्युत्पत्तिगत अर्थ अर्थात यार मूल अर्थ को परित्याग करी ये कौन करुछि गोटे नुआ अर्थ सृष्टि करुछि कौन कहे नुआ अर्थ सृष्टि करी अलग एक रूढ़ अर्थ को व्यक्त करछंती याको रूढ़ी कुहा जाउछ अर्थात आम जानले जो ये शब्द गुड़िक सब मिशंती अंधार टेका पकाइबा ये शब्द सब मिशंती मूल अर्थ को त्याग कर गोटे नुआ अर्थ उत्पन्न कर कौन कहे ना ताहाको आम रूढ़ी बोली कहे से अरण्य रोदन खंडवाक्यटी अरण्य और रोदन अरण्य रोदन कहले अरण्य वन रोदन कहले कांदिबा किंतु यार अर्थ माने मूल अर्थ को छाड़ी यार अर्थ कौन हम अरण्य रोदन व्युत्पत्तिगत अर्थ त्याग कर तार अर्थ हम वृथा प्रयास अर्थात जदि आम अरण्य कांदुचे वन में कांदुचे किए शुणव कि ना कई शुणे तेणुक यार अर्थ हूँ वृथा प्रयास अर्थ जड़े तो कांदे निजर कौन दुख कष्ट कि मानव मैंने जनवाई कांदे कि अरण्य तो कहीं ना कथा शुणव कि तेणुक अरण्य रोदन अर्थ हूँ वृथा प्रयास किंतु मूल अर्थ त्याग कर नुआ अर्थ प्रकाश कला वृथा प्रयास ठीक से तेणु कौन वाक्यांश मूल अर्थ को अतिक्रम कर एक विशिष्ट अर्थ व्यवहृत हेले ताहाको रूढ़ी कहुए कौन कहुए रूढ़ी कहुए प्रत्येक भाषा यार उदाहरण देखा मिले रूढ़ी प्रयोग द्वारा अभिव्यक्त सरस सुंदर हुए रूढ़ी प्रयोग द्वारा कौन हुए ना अभिव्यक्ता सरस और सुंदर हुए जुग जुगर एगुड़िक स्वतंत्र व्यंजना नहीं फुटी उठी व्यंजना कहले माने विभिन्न प्रकार जो रूढ़ी रही जुग जुग समय समय अनुसार नुआ नुआ रूप धारण कर नुआ लोक मानस कौन है रूढ़ी चली आसी अच्छी तेणुक ओडिया भाषा जो रूढ़ी अच्छी से रूढ़ी केते प्रकार ना ओडिया भाषा जो रूढ़ी अच्छी से रूढ़ी तीन प्रकार अर्थात तीनोटी धारा परिलक्षित होता है कौन कहे से तीनोटी रूढ़ी कौन क्रियाहीन रूढ़ी पद संहति क्रियापद न था अर्थात जो रूढ़ी थाए से पद संहति क्रियापद न था तेणुक क्रियाहीन अर्थात क्रिया नथिबार क्रियाहीन रूढ़ी कहुए क्रियायुक्त रूढ़ी पद संहति क्रियापद थाए अर्थात जो क्रियापद थाए तार कौन कहे क्रियायुक्त रूढ़ी अर्थात क्रिया मिसिक थाए तुलनात्मक रूढ़ी पद संहति उपमावाचक शब्दर व्यवहार कराए तुलना कहले ता सहित तुलना करा भली तापरी यहीपरी भाव तुमको रूढ़ी केते प्रकार रूढ़ी तीन प्रकार कौन कौन ना रूढ़ी हूँ क्रियाहीन रूढ़ी क्रियायुक्त रूढ़ी आ गोटे हूँ तुलनात्मक रूढ़ी तो तार केते गुड़े उदाहरण देखा क्रियाहीन रूढ़ी केतेकर उदाहरण केते गुड़े आम देखा बर्तमान तापर क्रियायुक्त रूढ़ी और क्रियाहीन रूढ़ी पद संहति क्रियापद न था अंधर लौड़ी असहायर सहाय यार अर्थ हूँ श्रवण कुमार तार केते गुड़े जो वाक्य तार उदाहरण श्रवण कुमार वृद्ध पितामाता अंधर लौड़े थे अंध बुझामणा अन्याय विचार उदाहरण हूँ ए तो अंध बुझामणा रीति मनीष को जब मनीष छुईला केउ बाटे जीव जाति अरण्य रोदन निष्फल प्रार्थना बा वृथा प्रार्थना आपंकर प्रश्न ये आसो अरण्य रोदन यार अर्थ कौन आपंकर निष्फल प्रार्थना बा वृथा प्रार्थना रावण निकट में सीतांकर आकुलता अरण्य रोदन में परिणत होता अहिनकूल संपर्क घोर शत्रुता अहि क्या कहुए अहि साप को कहुए नकूल नेउल को कहुए से मध्य बहुत शत्रुता थाए ना ना तेणुक अहिनकूल संपर्क हूँ घोर शत्रुता भाई भाई मध्य अहिनकूल संपर्क सृष्टि होगा आदौ उचित नहीं अलणा कथा मूल्यहीन कथा अर्थात अलणा खाद्य खाली आमको जब भल लगे सेपरी अलणा कथा मूल्यहीन कथा तांकर से अलणा कथा शुणा मोर बेल ना अकल गुडुम बुद्धि बणा है वकिल बाबू मिछ कहूଥିବା साक्षी को प्रश्न पचारि तार अकल गुडुम करी देले अल्प विद्या भयंकरी अल्प ज्ञान जो अपदस्थ होगा अर्थात अल्प ज्ञान जो सब जगह कौन हुए हैरान होगा पड़े आशुतोष सबुठी निजर आत्मगुणिमा देखाई शेष अपदस्थ होती कथार पर अच्छे अल्प विद्या भयंकरी आकाश कुसुम वृथा स्वप्न अर्थात आकाश आम यदि चिंता कर कुसुम फुटतब आने तेज कौन वृथा स्वप्न यह संभव नुहे वर्तमान परिस्थिति राम राज्य गढ़वर आस्पर्धा पोषण केवल आकाश कुसुम मात्र आपणा सुना भेंडी निज लोक अयोग्य आपणा सुना तो भेंडी पर सहित कली कर लाभ कौन उपरी माल निर्दिष्ट आयु अधिक मागणा मिलवा उपरी माल संग्रह करथिबा व्यक्ति देशर कलंक
ଉପର ଠାଉରିଆ ଗଭୀରତାର ଅଭାବ ବା ସାରବତ୍ତାର ଅଭାବ। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଉପର ଠାଉରିଆ କଥା କହୁନାହିଁ। କିଛି ଘଟଣା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ବୁଝି ଉପର ଠାଉରିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ, ଏପଟେ ସେପଟେ ଛିଦ୍ର କହିଯାଏ ସବୁଠାରେ ଭଲ ହୁଏ। ଚମ୍ପା ନାନୀ କଥାକୁ ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଏପଟେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବ ସେପଟେ ଗୋଟେ କଥା କହି ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇ ନିଜ ଭଲ ହେଇଯିବ, ସେ ତାକୁ ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ କୁହାଯାଏ। ସେ ଲୋକର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକ ଘରିକିଆ ସାମାଜିକ ବସନ୍ତ, ଜଣକୁ ଏକ ଘରିକା ରଖିବା ମାନବିକ ଅଧିକାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା, କୌଣସି ଭୁଲ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଏକ ଘର ସମାଜରେ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାକୁ କେହି ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ଅନ୍ନ ଦେଉନଥିଲେ, ତା ସହିତ କେହି ମିଶୁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଓଳିଆରୁ ଗଜା ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର ବା ସିଆଣିଆ, ସେ ତ ଓଳିଆରୁ ଗଜା, ତାକୁ ଶିଖାଇବ କ'ଣ? କର ଛଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା। କର କହିଲେ ହାତ, ହାତରୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ବୁଝୁଛେ। ତେଣୁକରି ଏହି କର ଛଡ଼ା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା। ସମୂହ କାର୍ଯ୍ୟରେ କର ଛଡ଼ା ଦେବା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ କାଠିକର ପାଠ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ବଜାର ଦର ଯେମିତି ହେଲାଣି, ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ଚଳିବା କାଠିକର ପାଠ। କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା, ବହୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିବା। ଆଜିକାଲି ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ନେତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିଥାନ୍ତି। କପାଳ ଲିଖନ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ। କପାଳ କହିଲେ ମଥା, ମଥାରେ ଯାହା ଲିଖା ହେଇଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଭାଗ୍ୟ ଫଳ କୁହାଯାଏ। କପାଳ ଲିଖନକୁ କିଏ ବା ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ? ତାର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଛଳନା, ଉପର ଠାଉରିଆ ସହାନୁଭୂତି। ତୁମର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। କୂପମଣ୍ଡୁକ ଅର୍ଥାତ୍ କୂଅ ଭିତରେ ରହିଥିବା ବେଙ୍ଗ। କୂଅ ଭିତରେ ରହିଥିବା ବେଙ୍ଗ କ'ଣ? ତା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ସେଇ କୂଅ, କିନ୍ତୁ କୂଅ ବାହାରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁନିଆ ଥାଏ। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ କୂପମଣ୍ଡୁକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବିଜୟିତ ଗୋଟେ କୂପମଣ୍ଡୁକ, ତାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ଖବର ପଚାର ନାହିଁ। ଖତଗଦାରେ ପଦ୍ମ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ଫୁରଣ। ଖତଗଦାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପଙ୍କରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଥାଏ, ସେହିପରି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ରେଢ଼ାଖୋଲର କନ୍ଧ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବି କବି ଭୀମ ହୋଇଥିଲେ ଖତଗଦାରେ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଅତି ସୁନ୍ଦର, ପିଲାଟିର ରୂପ ପାଉନି ବା କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଅଲଗା। ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଗୋବର ଗଣେଶ ନିର୍ବୋଧ ବା ମୂର୍ଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିଦାତା, କିନ୍ତୁ ଗୋବର ଗଣେଶ କହିଲେ ମାନେ ମୂର୍ଖଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ। ଏବେ ବି ସମାଜରେ ସାଧାରଣ ହିସାବ କିତାବ ଜାଣିନଥିବା ଅନେକ ଗୋବର ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର, ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସର୍ବଦା ମାନେ ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର, ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଭାବୁଥିବ ସେଇଟା ଢିଙ୍କିଟା, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୁମ୍ଭୀର ହୋଇଥିବ ତେବେ ସର୍ବନାଶ ହେବ ଘରେ ଥିବା ଢିଙ୍କିଟା। ତେଣୁକରି ସେହିପରି ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପତନର କାରଣ। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ହେଲେ ସେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ? ଯେପରିକି ରାବଣର ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗୃହଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣ। କାହିଁକି ନା ରାବଣ କିଭଳି ମରିବ ତାହା ବାହାରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ରାମ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଇର ସତ କଥାକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାବଣ ମରିଥିଲା। ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ, ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ, ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ। ଦେଶର କରଜ ଏତେ ହେଲାଣି ଯେ ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ, ତଥାପି ନେତାମାନଙ୍କ ରାଜକୀୟ ଅୟସ କମୁନାହିଁ। ଘୋଷା ବଳଦ, କିଛି ନ ବୁଝି ମୁଖସ୍ଥ କରିବା। ଘୋଷା ବଳଦ ହୋଇ ଲାଭ କ'ଣ? ପାଠ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା ପରଖ, ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିକି ଦେଖିବା ବା ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ତନଖି କରିବା। ଏ ସବୁ କଥାରେ ଏମିତି ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଚଳିବନି। ଛକା ପଞ୍ଝା ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସତର୍କ ହେବ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଓ ଚୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକା ପଞ୍ଝା ଚାଲିଥିଲା। ଜପା ମାଳି ଅତି ପ୍ରିୟ। ନାତିଟି ଅଜାଆଈଙ୍କର ଜପାମାଳି ହୋଇଛି। ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୂର୍ଚ୍ଛିକିରି ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଶର ଗୌରବ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା। ଜଗା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଉଥିଲା, ହେଲେ ପୋଲିସ ଆସିବାରୁ ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ପରି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ଝାଳ ବୁହା ଧନ, ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ। କଷ୍ଟ କରି ମଣିଷ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ଝାଳ ବୁହା ଧନ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଣିଷକୁ ଖୁସି ଦିଏ। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ, ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାର ବିରାଟ କାଣ୍ଡ ବା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସୂତ୍ରପାତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଝିମିଟି ଖେଳ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପଶାପାଲି ଯେଉଁ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଝିମିଟି ଖେଳ କୁହାଯାଏ। ସେହି ସାମାନ୍ୟ ଖେଳରୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ମହାଭାରତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ପିଲା କଳିରୁ ଏ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିପଦର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଡେଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଗ ଠେଙ୍ଗାଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ତାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଘଟିବ ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଦାୟୀ କରିବେ, କାରଣ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା। ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା, ଶତ୍ରୁ ଗୁପ୍ତରେ ଘରେ ଲୁଚି ରହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଢୋଲ ଭିତରେ ଯେମିତି ମୂଷା ଲୁଚିକି ରହିଯାଏ, ଶତ୍ରୁଟି ଘର ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ତୁ କ'ଣ ଗୋପନ ରଖିଛୁ? ତୋ ପୁଅ ପରା ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ଥିଲା ବାଲାକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ସମାଜରେ ସବୁବେଳେ
ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, କିନ୍ତୁ ଗରିବର ଅବସ୍ଥା ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଦେହ ଲଗା ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଗିଥାଏ, ଏହାର ସେଇପରି ରୂଢ଼ି ରହିଛି ଦେହ ଲଗା ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ। ଦୟାନିଧି ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କର ଦେହ ଲଗା ବନ୍ଧୁ। ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା, ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ଛାନିଆ ହେବା। ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଲେ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି କହନ୍ତି ନଈରେ କେତେ ପାଣି, କେତେ ବଢ଼ି ପାଣି ହେଇଛି, ସିଧା ଯିବା ନଈକୁ ଡେଇଁବା। ନଈକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଇ ପାଣି କେତେ ଅଛି ନ ଦେଖିକି, ନଈ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କପଡ଼ାପତ୍ର ସବୁ ଖୋଲିକିରି ନଈକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁକି କାଳେ ଓଦା ହେଇଯିବ, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଆଗ ଡରିକିରି ସବୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିବା ବା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା, ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ଛାନିଆ ହୋଇଯିବା। ତେଣୁକରି ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ, ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ଛାନିଆ। ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଲେ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ ହେବ। ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଏକ ଜିଦିଆ, ତାଙ୍କର ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରିବାରଟା ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅନର୍ଥର ମୂଳ, ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଟାଉଟର ହରିମିଶ୍ର ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ ବୃଥା ଧମକ, ତୁମର ଫାଙ୍କା ଆୱାଜରେ ଡରିଯିବା ଲୋକ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଫଟା କପାଳ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବା ଯାହା କପାଳ କହିଲେ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲିକି ଆମେ ଏଠାରେ ବୁଝୁଛେ, ତା ଫାଟିଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ। ମୋର ତ ଫଟା କପାଳ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପିଲା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେନି। ବଣ ବିଛୁଆତି ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ମୂଳରୁ ଦୁଷ୍ଟ, ସେ ପିଲାଟା ବଣ ବିଛୁଆତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଭଲ ପିଲା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାଆକୁ ବତା କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବା କହିଲେ ପବନକୁ ଛୋଟ ବତାଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆମେ ତାକୁ ଧରିଥାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ମହାବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରିଥିବା ଝାଟିମାଟି ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ବାଆକୁ ବତା ପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ବତାସ ଆସିଲା ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଘର ଥିଲା ସେ ବାଆକୁ ବତା ପରି, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାପରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳି ବାଧ୍ୟ କରିବା, ମୁଁ ତ ଏ କାମ କରିପାରିବିନି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହିଲି, ମୋତେ ବାପରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳି କଥା କହୁଛୁ କାହିଁକି? ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଢିଙ୍କି ଗିଳିବାକୁ ରାଜି ନାହିଁ, ତାକୁ ବାପାରାଣ ପକାଇକିରି ଢିଙ୍କି ଗିଳଉଛନ୍ତି। ତାର ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ, ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହୋଇଥାଏ, ବାଇଗଣର ତରକାରୀ ବା ବାଇଗଣର କିଛି ଆଇଟମ୍ ହେବ ବୋଲିକି ସେହି ସମୟରେ ବାଇଗଣ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ଯାଇ ରୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତେଣୁକରି ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ବହି କିଣା ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ସହିତ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଅଧିକ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ତାହା ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ପରି। ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ, ମୁରବୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଘ ଯଦି ନଥିବ ତା ଘରେ ମିରିଗ କ'ଣ ଆସିକି ନାଟ କରିବ, କାହିଁକିନା ବାଘ ନଥାଏ ତାକୁ ଡର ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାଘ ଥିବ ଯଦି କ'ଣ ସେ ରହିବ କି, ବାଘ ତାକୁ ଖାଇଦେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁରବୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହାର ଅର୍ଥ। ଘରେ ବାପା ନଥିବାରୁ ମୁନା ଘରକୁ ପକାଉଛି ଉଟା ହେଉଛି, ଏ ତ ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ ଚାଲିଛି। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ବା ବକ ଧାର୍ମିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ବିରାଡ଼ିକୁ କିଏ ବୈଷ୍ଣବ ହେବା ଦେଖିଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼େନି। ବକ ଧାର୍ମିକ, ବଗ କ'ଣ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼େ କି ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଠକ, ଏମାନେ ଠକିକିରି ଆଇଁଷ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ବକ ଧାର୍ମିକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠକ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ନାଁରେ ଅନେକ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ରୂପେ ଆମ ସମାଜରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା, ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ, ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ନେଇଥିବ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଥୋଇଦେବେ, ଏହା କ'ଣ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ, ପରେ ପୁଅଟି ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ପଡ଼ି। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ବା ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ ଚାରି ଦୌଡ଼ି କଟା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟତ ବା ଶାସନ ବାହାରେ। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଗପ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ। ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ତାର ବାପା ନଥିବାରୁ ସେ କ'ଣ କରେ, ବହୁତ ଉଦ୍ଧତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରୁଥିଲା। ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କଟୁରୀରେ ବେଣ୍ଟ ନଥାଏ। ଚାରି ଦୌଡ଼ି କଟା, ଯାହାର ଚାରିପଟ ଦୌଡ଼ି କଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାର କୌଣସି ଆୟତ ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟତ ବା ଶାସନ ବାହାରେ। ତାର ଘର ଦୁଆର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାୟା ମମତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ପରି ବୁଲୁଛି। ହାତ ବାରିଶି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହୁଏ। ଆଜିକାଲି କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନେ ରାଜନେତାଙ୍କର ହାତ ବାରିଶି ସାଜିଛନ୍ତି। ହୁଙ୍କା ପିଟା, କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବା, ତାଙ୍କର ହୁଙ୍କା ପିଟା ନୀତି ତାଙ୍କ ବିଫଳତାର କାରଣ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ରୂଢ଼ି ପଢ଼ୁଛେ, ସେଇ ରୂଢ଼ିର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ କ୍ରିୟାପଦ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ତା'ର ଅର୍ଥ ଜାଣିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ପଢ଼ିବା। ତ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।